नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आमे श्रीमद् भगवत गीतार गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोक विषय गभीर भावरे कथा हेबा। एटा एमिति एक आध्यात्मिक विचार जहाकु भल भावे बुझिले आम जीवनर दिग बदली पारे। तेणु मोर अनुरोध शेष पर्यंत एकाठी रहिबा, पूरा कथाटाकू अनुभव करिबा। निश्चित भावरे आज आमे जो विश्लेषण करिबा सेटा हेला स्थितप्रज्ञ व्यक्तिर गोटे मूल लक्षण इंद्रिय संयम आउ तार महत्व कौन आउ हाँ एमिति जीवन पाई उपयोगी आध्यात्मिक कथा सुनिबा पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करने को भी मने पकई दउछि। एमिति हेले आमे सबु बेले एकाठी एही ज्ञान यात्रारे रही परिबा। आज आमर आलोचनार मूल केन्द्र होउछि गीतार द्वितीय अध्याय सांख्य योग तार 68 नंबर श्लोक। एठी भगवान श्रीकृष्ण गोटे बड़ सूत्र देउछंती केमिति आमे आम इंद्रियगुड़िकु नियंत्रण करी स्थिर बुद्धि माने प्रज्ञा पाई परिबा। हाँ एइटा को आपण स्थितप्रज्ञता पाहाचर गोटे बहुत जरूरी पाहाच कहि परिबे। तबे आसंतु प्रथमे मूल श्लोकटा सुनिबा जहा भगवान निजे कुरुक्षेत्र अर्जुन को कहिथिले तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 68 ए श्लोकर प्रतिटी शब्द महत्वपूर्ण किंतु देखंतु दुईटा जिनिस उपर टिके बेसी ध्यान देबा। प्रथमटा हेला निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः माने इंद्रिय मानंकु सेमानंक विषयरु सबु प्रकार रे पूरापूरी संयम करिबा। एठी निगृहीतानि माने केवल अटकेइबा नुहे पूरा बसरे रखिबा। आउ द्वितीय कथा हेला तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता माने सेही भली लोकरा ही बुद्धि स्थिर पक्का भावरे स्थिर। अच्छा तेबे एहार सरल ओडिया एमती हेबो जे सेथिपाई हे महाबाहु अर्जुन जो लोकर सबु इंद्रिय ता विषय वस्तुरु पूरापूरी सबु प्रकारे नियंत्रण रे अछि तारी बुद्धि स्थिर। एइटा ता स्थित प्रज्ञा हेबार गोटे मुख्य परिचय। हाँ आउ एहार प्रसंग ही माही बुकेबा दरकार। द्वितीय अध्यायर 54 नंबर श्लोकरे अर्जुन सेही मूल प्रश्न पचारिथिले मने अछि। हाँ स्थित प्रज्ञस्य का भाषा माने स्थिर बुद्धिवाला लोको किए केमती चाले केमती कथा कुहे। एकदम तो भगवान सेही प्रश्नर उत्तर देई आसुथिले कहिले जे कामना छाड़े सुख दुखरे समान रहे भय क्रोधरु मुक्त थाए। आउ एई 68 नंबर श्लोकटा सेही वर्णनार गोटे शेष कथा बा चरम बिंदु जोटी भगवान स्पष्ट करुछंती जे ए सबु जेते कथा कुहागला तार मूल चाबिकाठी हेउछि इंद्रिय उपरे पूरा नियंत्रण। ओहो एइटा बड़ गभीर कथा कारण आमर इंद्रिय गुड़ाक आखि कान नाक जीभ चम एमानंकर काम तो हेला बाहर दुनियार विषय आड़कू दौड़िबा रूप देखिबा शब्द शुणिबा बास्ना बारिबा स्वाद चाखिबा छुईबा ए सबु आड़कू तो एमाने सबु बेले ताणी होउछंती। ताकू रोकिबा एते जरूरी काहींकी? जरूरी एइथि पई जे जदि एमानकु छाड़ी दिया जाए अनियंत्रित भावे ताहले एमाने केवल मनकु चंचल करंतिनी सीधा बुद्धि को नष्ट कर दियंती। भगवान एकथा ठीक यार आग श्लोकरे माने 2.67 रे गोटे बढ़िया उदाहरण देई बुझेइचंती। देखंतु जेमती प्रबल पवन बहिले पानी रे जाउथिबा नावटा ता रास्तारू बाहरी जाई एपट सेपट दोहली जाए। हाँ ठीक सेमती आमर एई जो विषय पछरे दौड़ुथिबा इंद्रिय अछि सेमानक भितर जदि खाली गोटिए इंद्रिय पछरे भी मन लागिगला ताहले सेई गोटिए इंद्रिय ही मनिषर बुद्धि को पूरा भ्रष्ट करिदेबा पई यथेष्ट। बुझिले? बापरे एते विपदजनक माने गोटिए लीक भी पूरा जहाज को बुड़ी दे पारे। हाँ सेया यह गोटे बड़ सतर्कवाणी। तबे आपण जो कहिले निगृहीतानि एहार माने कण खाली जोर जबरदस्ती इंद्रिय मानकु चापी रखिबा एटा तो बड़ कष्ट लागुची आ अस्वाभाविक भी। लामा एटा गोटे भूल धारणा। साधारणतः लोके एमिति भावंती भगवान एठी दमन करेबा बा सप्रेशन कथा कहूनांती। एटा होची सचेतन आत्मनियंत्रण माने कॉन्शियस सेल्फ मास्टरी। आमे जानी सुनी निज विवेक आउ आत्मज्ञान बलरे एमानंकु नियंत्रण करुछो। उदाहरण नियंतु भल जिनिस खाई तार स्वाद नेबार किछि भूल नाही किंतु सेई स्वादर एमिति दास हेई जिबा जे आम स्वास्थ्य गला काम गला सेटा हला बंधन। हाँ बुझिली संगीत सुनिबा भल किंतु सेथिरे एमिति बुड़ी जिबा जे बाकी सबु भूली जिबा
ସେଟା ଅସଂଯମ। ବିଲକୁଲ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମ କଥା ମାନୁ, ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଥାରେ ନାଚୁନୁ। ସେମାନେ ଆମର ସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଲିକ ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଏଇଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ମହାବାହୋ। ହଁ, ମହାବାହୋ, ବଡ଼ ବାହୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। କର ଶାରୀରିକ ବଳ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମବଳ, ମନର ଶକ୍ତିକୁ ଜଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ। ଭଗବାନ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ତ ବାହୁବଳରେ ଏତେ ଭୀର, ତୁମ ଭିତରେ ସେମିତି ମନର ବଳ ବି ଅଛି। ସେଇ ଭିତର ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଅ। ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପକ ଦୁଷ୍ଟ ଘୋଡ଼ା, ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ବାଃ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ମୁଁ ଏମିତି ଭାବିନଥିଲି। ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମଟା ବି ଗୋଟେ ବୀରତ୍ୱର କାମ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହା ଏକ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରେରଣା। ଶିଷ୍ୟର ଶକ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଠିକ୍। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭିତର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଗଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେଇଠି ଆସୁଛି ଶ୍ଲୋକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ନ କ'ଣ? ଏକଦମ। ଏଇଟା ହେଲା ଫଳ, ରିଜଲ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେ ଯୋଉ ଢେଉ ଉଠୁଥିଲା, ସେଇଟା କମିଯାଏ। ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନୋରୂପକ ପୋଖରୀର ପାଣି ପୁରା ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର, ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିରୂପକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପୁରା ସଫା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ସ୍ଥିର ହେଲେ ତଳ ଜିନିଷ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶେ। ବିଲକୁଲ ସେଇ କଥା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅସଂଯତ, ମନ ଅଶାନ୍ତ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ବା ସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଠିକ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପକ ନଈଗୁଡ଼ାକ ଶାନ୍ତ ହେଇ ମନରୂପକ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜ୍ଞା, ମାନେ ଆମର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି, ପୁରା ସ୍ଥିର ଓ ପକ୍କା ହେଇଯାଏ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକାଶ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏହାର ମାନେ ହେଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦାସ ହୋଇ ରହିଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ବା ସ୍ଥିର ବିଚାର ଶକ୍ତି ଆସିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ବାହାର ଦୁନିଆର ଛୋଟ ବଡ଼ ଘଟଣା ଆମକୁ ସହଜରେ ଦୋହଲେଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ, ତାହେଲେ ବାହାରେ ଯେତେ ଝଡ଼ ହେଉ ପଛେ ଭିତରର ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହବନି। ଏଇଟା ହିଁ ତ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞାର ଲକ୍ଷଣ। ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞା ବ୍ୟକ୍ତି ପରିସ୍ଥିତିର ନୁହେଁ, ନିଜ ଭିତରର ମାଲିକ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କରିବା କ'ଣ? କହିବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ତ ବଡ଼ କାଠିକର ପାଠ, ଖାସ୍ କରି ଆଜିକାଲି। ଏଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ କିଛି ବାଟ ବତାଯାଇଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କିଛି ଯାଦୁ ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି କହିଲେ କାଲି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଗାତାର ସାଧନା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଭଗବାନ ନିଜେ ପରେ କହିବେ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଶ୍ଲୋକ 5ରେ, ଉଦ୍ଧରେଦାତ୍ମନାତ୍ମାନମ୍, ମାନେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ ନିଜକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ଆସି କରିଦେବନି। ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ। ତେବେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସଚେତନତା, ଆୱେୟାରନେସ୍। ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ମନେ ପକାଇବା, ଆରେ ଏଇଟା ତ କ୍ଷଣିକ, ମୋର ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ହଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେଲ୍ଫ ମନିଟରିଂ। ଠିକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ବିବେକର ପ୍ରୟୋଗ। କ'ଣ ଠିକ୍, କ'ଣ ଭୁଲ, କ'ଣ କରିବା କଥା, କ'ଣ ନୁହେଁ, ଏଇ ବିଚାରଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା। ତୃତୀୟ ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ। ଏକଥା ବି ଭଗବାନ ପରେ କହିବେ, ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ବିଷୟରୁ ଟାଣି ଆଣି ଭଲ ଜିନିଷରେ, ଆତ୍ମାରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏଟା ଅଭ୍ୟାସ। ଆଉ ସାଂସାରିକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆସକ୍ତି, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇବା, ଏଟା ବୈରାଗ୍ୟ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ, ଯାହାକି ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ ମୋ ମତରେ, ସେଟା ହେଲା ଭଗବାନ ପରାୟଣତା, ଡିଭୋସନ୍। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଦର୍ଶରେ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଜପରେ, ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ରହେ, ସେତେବେଳେ ଏ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଲାଳସା ଆପେ ଆପେ କମିଯାଏ। ଭଗବାନ ଏକଥା ବି ପୂର୍ବରୁ 2.61ରେ କହିସାରିଛନ୍ତି, ତାହାନି ସର୍ବାଣୀମ୍ ସଂଯମ୍ୟ ୟୁକ୍ତ ଆସୀତ୍ ମତ୍ପର। ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରି ମୋ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ମନ ଲଗେଇ ବସ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଉ ସବୁଠୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ାକ ନିଜେ କିଛି କରନ୍ତିନି। ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି ମନ। ମନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ାଏ। ତେଣୁ କେବଳ ବାହାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଅଟକେଇଲେ ହବନି। ଭିତରେ ମନକୁ ସାଧିବା ବେଶୀ ଜରୁରୀ। ଆଉ ମନକୁ ବଶ କରିବାର ସବୁଠୁ ଭଲ ବାଟ ହେଲା ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥିର କରିବା। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆଜିକାଲି ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଦରକାରୀ। ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସମୟରେ ଅଛୁ,
ଯୋଉଠି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଚାରିପଟୁ ହେଉଛି। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ସେ ନୀଳ ଆଲୁଅ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ଯୋଉ ଅସରନ୍ତି ସ୍କ୍ରୋଲିଂ, କାନ ପାଖରେ ଘନ ଘନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଶବ୍ଦ, ଆଖି ଆଗରେ ସେ ଚିକ୍ମିକ୍ ବିଜ୍ଞାପନ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବାର ତ କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ବିଜି ଆଉ ଉତ୍ତେଜିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ କାମ କରୁଛି। ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା କାଳ ତୁଳନାରେ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ଜିନିଷ କେବଳ ସହଜରେ ମିଳୁନି, ବରଂ ତାକୁ କେମିତି ଆହୁରି ଆକର୍ଷକ ଆଉ ବ୍ୟସନକାରୀ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ବିଜ୍ଞାନ ଲାଗିଛି। ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଆମର ପସନ୍ଦ ଜାଣି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ବିଷୟ ପରସୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗୀତାର ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମର ଡାକରା କେବଳ ରେଲେଭେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଏସେନ୍ସିଆଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ସଂଯମ, ମାନେ କେତେ ସମୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବା, କୋଉ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲଗାମ। ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସଂଯମ, କେବଳ ଯାହା ଦରକାର ସେତିକି, ନ ଅସରନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା। ବିଚାରରେ ସଂଯମ, ମନକୁ ଅଦରକାରୀ ଚିନ୍ତା, ତୁଳନା, ଈର୍ଷା ଏସବୁରୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା। ଯେମିତି ଜଣେ ଭଲ ସାରଥୀ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ଲଗାମକୁ ଜୋରରେ ଧରି ରଥକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନିଏ, ସେମିତି ଆମକୁ ଆମ ବିବେକ ରୂପକ ସାରଥୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପକ ଘୋଡ଼ାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଜୀବନ ରଥ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସଂଯମ ସାଧନା କରାଯାଏ, ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ? ମାନେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ହେବାର ଅନୁଭୂତିଟା କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଫଳ ବହୁତ ପ୍ରକାରର। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୁଏ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ମନ ପ୍ରାୟତଃ ଶାନ୍ତ ରହେ, ସ୍ଥିର ରହେ, ଖୁସି ବି ରହେ। ଅଯଥା ଛଟପଟ ଭାବ କମିଯାଏ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ଲୋକ ଆଉ ଭାବନା କି ଆବେଗରେ ଭାସିଯାଏନି, ବିଚାର କରି ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତାପରେ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଲାଭ କ୍ଷତି, ମାନ ଅପମାନ ଆସେ, ସେସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସେ ସହଜରେ ବିଚଳିତ ହୁଏନି। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମାନ ଭାବ, ସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରେ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନା ଅଛି, ଯେମିତି ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଈର୍ଷ୍ୟା, ଏଗୁଡ଼ାକର ଜୋର କମିଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ତାକୁ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତିନି। ବାଃ, ଏହା ତ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରି ଲାଗୁଛି। ହଁ ତ, ବାହାର ପରିସ୍ଥିତିର ଗୋଲାମୀରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ନିଜ ଭିତରେ, ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିତ ହେବା, ଏଇଟା ହିଁ ତ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଅବସ୍ଥା। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ସାରାଂଶରେ କହିବା, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ 3ଟା ଲେଭେଲରେ କାମ କରିବାକୁ କହୁଛି: ଆମର ଆଚରଣ, ଆମର ମନ ଆଉ ଆମର ଆତ୍ମା। ବାହାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରିବା, ଭିତରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା, ଆଉ ତାର ଫଳ ହେଲା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ସ୍ଥିର ପ୍ରଜ୍ଞା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି: ଯିଏ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରୁ ପୁରାପୁରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିପାରିଛି, ସେହି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ, ସେହି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ, ଆଉ ତାର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଅଟଳ ସ୍ଥିର। କାରଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଂଯମ ହିଁ ସେହି ପୋଲ୍ ଯାହା ଆମକୁ ଅଶାନ୍ତିରୁ ଶାନ୍ତିକୁ, ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଉ ଭ୍ରମରୁ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ବାଃ, ସତରେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଥା ଆଉ କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଶିକ୍ଷା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କଥାଟି ବୁଝିଲି, ସେଇଟା ହେଲା ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଜିତିବା ଆଗରୁ ନିଜ ଭିତରର ଦୁନିଆକୁ, ମାନେ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜିତିବା ହେଉଛି ଅସଲ ବୀରତ୍ୱ। ଯିଏ ନିଜ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଏ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଜେତା। ଯଦି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଲାଗିଲା, କିଛି କାମରେ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଗୀତାର ଏହି ଅମୃତ କଥା ଯେତେ ବ୍ୟାପିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେତେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବିଚାର ଆସିଲା କି? ତାହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଲେଖିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରିୟ ଭାବନା, ଯେମିତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାହା ବି ଲେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ବି ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ, ଆହୁରି ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ଆଗକୁ ଆମେ ପୁଣି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗହୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ନେଇ ଏମିତି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସେହି ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୁଣି ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।